So good morning. So in the previous classes, we have discussed the classes and objects and then methods. We have seen the declarations of classes, the syntax for creation of the classes, as well as the syntax for creation of the objects. So in the previous class, we have discussed about the methods. We have seen the syntax for declaration of a method. So now we will see some concepts in the methods, such as method overloading or method overriding. Method overloading. Another concept is method overriding. So there are two important concepts in the methods. That one is method overloading and method overriding. Overloading and overriding. So these two are different from each other. So first we will see the overloaded methods. So while discussing in the classes, we have seen some examples regarding overloaded methods or overloaded constructors also we have seen. So let us revisit this. So the definition is methods with the same name and scope are permitted provided that they have different signatures. So that means we have the same method name, but they have different signatures. So that means the method has same name. That means add. The method name is add is same, but the parameters are different, but the signature is different. So that signature can be differed by three ways. First one, number of parameters, types of parameters. Next one, order of the parameters. Suppose if you take an example as add, method name is add, number of parameters. In the add, we are giving the two parameters, int a comma int b. That means I am passing the two parameters of the function of the method add. So now I am creating the another method add. I am passing the parameters ab of type double here. In the previous example, I have taken add int a comma int b. Now I am taking add double a comma double b. So the method name is same, but the parameter list is different. Then order of the parameters. For example, int a comma int b I have given. I have changed the order. Double a comma double c comma double b. So let us see one example. So this is an example of method overloading. Here see int compute. Here the method name is compute. Here he is passing the parameters n comma m. He is passing the two arguments n comma m. Let us take another example. Compute. The method name is same, but the parameters are different. Double n comma int m comma double x. That means the parameters are different. The signature is different here. So these type of functions are these type of methods are known as method overloading. This process is called method overloading. Let us take another example. Int compute, int n. Here I am passing single argument. Here I am passing multiple arguments. ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ అనేది సేమ్ గా ఉంటుంది. మెథడ్ నేమ్ సేమ్ గా ఉండి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా పాస్ చేస్తే దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. సేమ్ అలాగే కన్స్ట్రక్టర్ కి అయితే కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ కి ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఓవర్లోడ్. ఇక్కడ క్లాస్ తీసుకున్నాడు, ఆ క్లాస్ లో ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాడు మై మెథడ్ అని. సో ఆ మెథడ్ లో ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాశాడు, నో వాల్యూ టు రిటర్న్. సో ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయదు. నెక్స్ట్ ఇంకో మెథడ్ తీసుకున్నాడు. ఇది మెథడ్ 1 ఫస్ట్ మెథడ్. ఇది సెకండ్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ నేమ్ కూడా మై మెథడే. సెకండ్ మెథడ్ నేమ్ కూడా చూడండి మై మెథడ్. ఇక్కడ పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ సింగిల్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నారు. ద ప్రీవియస్ మెథడ్ లో పారామీటర్స్ ఏమి పాస్ చేయలేదు, రిటర్న్ టైప్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంది. సో నెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసిన మెథడ్ కి మెథడ్ నేమ్ ఒకటే, సేమ్ మెథడ్ నేమ్, బట్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్. నెక్స్ట్ ఇంకో మెథడ్ తీసుకున్నాడు, థర్డ్ మెథడ్. సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్, మై మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్, బట్ హియర్ హీ ఈస్ పాసింగ్ ది టూ పారామీటర్స్. ఇక్కడ టూ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ కేసులో పారామీటర్స్ ఏమీ పాస్ చేయలేదు, సెకండ్ మెథడ్ లో సింగిల్ పారామీటర్ పాస్ చేశారు.
థర్డ్ మెథడ్లో 2 పారామీటర్స్ని పాస్ చేశారు. ఇక్కడ 3 మెథడ్స్కి కూడా మెథడ్ నేమ్ సేమ్, కాకపోతే పారామీటర్ లిస్ట్ డిఫర్ అయింది. సో ఇలా మనం మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటే దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. సో నెక్స్ట్ ఇంకా 4th మెథడ్ తీసుకున్నాడు, మై మెథడ్. ఇక్కడ చూడండి హైలైట్ చేసిన అన్ని కూడా మెథడ్ నేమ్స్. ఈ మెథడ్ నేమ్స్ అన్ని కూడా సేమ్గా ఉన్నాయి, పారామీటర్ లిస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంది. హియర్ హీ హాస్ పాస్డ్ ద 3 పారామీటర్స్ n, m, p. But the method name is same for all these 4 methods. Next, ఇంకో మెథడ్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ డేటా టైప్స్ చేంజ్ చేశాడు. ఇప్పటిదాకా ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఇంటీజర్ ఇచ్చాడు ఇంట్, నెక్స్ట్ డబుల్ ఇచ్చాడు. అంటే మనకి సేమ్ నేమ్తో డేటా టైప్స్ చేంజ్ చేసినా సరే దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి మెయిన్ క్లాస్ తీసుకున్నాడు. మెయిన్ క్లాస్ నేమ్ ఈఎక్స్ ఎగ్జాంపుల్. దాంట్లో మెయిన్ మెథడ్ ఉంది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు, ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మెథడ్ని ఇన్వోక్ చేశారు. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ 5 మెథడ్స్ ఆఫ్ సేమ్ నేమ్. 5 మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసాం, 5 మెథడ్స్కి సేమ్ నేమ్ ఉంది, కాకపోతే పారామీటర్స్ని డిఫరెంట్గా పాస్ చేసాం. సో అలా డిఫరెంట్గా పాస్ చేస్తే దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఆ మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఆ మెథడ్ నేమ్ ఏదైతే ఆ మెథడ్, మనం పారామీటర్స్ ఏమి పాస్ చేయలేదు, ఆ మెథడ్కి అలా ఇన్వోక్ చేస్తాం. ఒక సింగిల్ పారామీటర్ అయితే 5, 2 పారామీటర్స్ని పాస్ చేసాం, ఇంటి m, ఇంటి n, 21, 2. సపోజ్ మనం డబుల్లో డిక్లేర్ చేసాం 5th మెథడ్లో 12.6, 2.0. సో ఇది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. అర్థమైందా? ఇక్కడ సింపుల్గా ఏంటంటే సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉంటుంది, కాకపోతే డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ని పాస్ చేస్తాం. సో అలా చేస్తే దాన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. ఇది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉంది, కాకపోతే దాని డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్స్తో వాటిని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ వన్, constructor overloading. So next one is constructor overloading. So చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసి ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా so what do you mean by constructor? What do you mean by constructor? 94. What do you mean by constructor? It's a special member function. Okay, what is the purpose of using the constructor? ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? ఏ సిచ్యువేషన్స్లో కన్స్ట్రక్టర్స్ని యూజ్ చేస్తాం? ఇనిషియలైజ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ కాదు, వేరియబుల్స్. టు ఇనిషియలైజ్ ద వేరియబుల్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ సేమ్గా ఉంటుంది. కన్స్ట్రక్టర్కి ఏ రిటర్న్ టైప్ ఉండదు. కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయదు, జస్ట్ ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ని. సో కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ సేమ్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఫామ్, ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం మనం. ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఫామ్. సో దీంట్లో 2 వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం, లెంత్, విడ్త్ అని. సో ఇదేంటిది? 4th లైన్. ఇదే స్టేట్మెంట్? 4th లైన్. కన్స్ట్రక్టర్. సో అక్కడ ప్రోగ్రామ్లో కనపడుతుంది కన్స్ట్రక్టర్ అది. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ది కన్స్ట్రక్టర్. ఇక్కడ ఫామ్ అనేది క్లాస్ నేమ్, సేమ్ క్లాస్ నేమ్, కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ సేమ్గా ఉంటుంది. సో కన్స్ట్రక్టర్కి రిటర్న్ టైప్ ఏది ఉండదు.
రిటర్న్ టైప్ ఏది ఉండదు. సో కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయదు, జస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ కోసం యూస్ చేస్తాం. The main purpose of constructor is to initialize the variables. So here we are passing the two variables, L comma length comma width. So I am initializing the L value to the length, W value to the width. Then I am taking the another constructor, form. This is the constructor one. I am taking the same name, same constructor, form, and I am creating an object, form. Same, I am for initialization purpose, I am using the two different constructors of same name. I am using the constructors of same name here. First constructor passes two variables, L comma W. Second constructor is I am passing the object as argument. So this is the syntax for passing an argument as object. Here I am creating an object called form of type. Here class name is form. I am creating an object of type form. So I am accessing the variables by using the object. Length equal to form dot length, width equal to form dot width. సో ఇలా ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం కాల్ చేస్తే దాన్ని కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. సో అంటే ఏంటంటే మనకి మన ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏ కామా బి కామా సి ఇలా వేరియబుల్స్ ని పాస్ చేస్తాం. ఆ వేరియబుల్స్ కాకుండా ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేస్తే దాన్ని కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసాం, డబుల్ ఎం. హియర్ వీఆర్ పాసింగ్ ద వాల్యూ ఎం. I am initializing the length as m. I am initializing the width as 40. I am passing the only single value. I am passing the only length value. Next, I am initializing the width as 40 for all the cases. Next, I am creating another constructor. Same name. I am creating another constructor. I am not passing the values here. I am not passing the arguments here. So this is called default constructor. If the parameter list is empty, then it is called the default constructor. Here I am initializing the length value as 60, width value as 30. So here I am using the four different constructors. Constructor 1, constructor 2, constructor 3, constructor 4. I am using the four constructors of the same name. I am using the four constructors of the same name. But here the signature is different. Here the variable arguments passing mechanism is different. Here I have passed the two variables. Here I am passing the object as an argument. Here I am passing the double variable. Here I am not passing the any value. So likewise, I am using the same name for constructor, but I am passing the different ways. So this is. సో లాస్ట్ క్లాస్లో 208 అడిగాడు కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ గురించి మళ్ళీ చెప్పమని. సో ఇది కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే సేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఉంటుంది, కాకపోతే డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ని పాస్ చేసే విధానం మారుతుంది. సో మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అయినా అంతే, మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది, కాకపోతే వాల్యూస్ మనం పాస్ చేసే వాల్యూస్ కానీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ చేంజ్ అవుతాయి. సో ఇలా ఉంటే మెథడ్స్ యూస్ చేస్తే మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు, కన్స్ట్రక్టర్స్ యూస్ చేస్తే కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. సో ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ సేమ్ గా ఉంటుంది. సో సేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ డిఫరెంట్ పర్పస్ కి యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఆ కాన్సెప్ట్ ని మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్స్ యూజ్ చేస్తే కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటారు. సో ఇది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. సో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలాగో ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేశారు, ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఆ ఏరియాని యాక్సెస్ చేసుకున్నారు. సో అర్థమైందా? So next one, class objects as parameters in the method. Class objects as parameters in the methods. సో అంటే ఏంటంటే మన ఆబ్జెక్ట్స్ ని పారామీటర్స్ గా పాస్ చేస్తాం. ఇది అక్కడ కన్స్ట్రక్టర్స్ లో ఇక్కడ చూడండి,
ఈ కన్స్ట్రక్టర్ చూడండి. సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో ఏంటంటే మనం యాక్చువల్గా ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి కానీ డబుల్ ఎల్ కానీ డబుల్ డబ్ల్యూ కానీ ఇలా వేరియబుల్స్ని పాస్ చేస్తాం, ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పాస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని పాస్ చేస్తున్నాం. సో మనం పారామీటర్ లిస్ట్లో ఎయిదర్ మనం వేరియబుల్స్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు లేదా ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఫామ్. ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏ క్లాస్కి సంబంధించిందంటే ఆ క్లాస్ నేమ్. సో ఇలా మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని పారామీటర్స్ లా కూడా పాస్ చేయొచ్చు. సో అది ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫామ్. ఇక్కడ క్లాస్ తీసుకున్నాం, ఆ క్లాస్ నేమ్ ఫామ్. సో దాంట్లో 2 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసాం, లెంత్ విడ్త్ తెలిసిందే, లెంత్ విడ్త్ డిక్లేర్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫామ్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేశాడు, లెంత్ వాల్యూని విడ్త్ వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేశాడు. లెంత్ ఈక్వల్ టు ఎల్, విడ్త్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేశాడు. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు, ఆ మెథడ్ నేమ్ ఏంటంటే ఈక్వల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేశాడు ఈక్వల్స్ అనేది. సో ఆ మెథడ్ కి ఆర్గ్యుమెంట్స్ గా ఏం పాస్ చేస్తున్నాడో చూడండి, ఫామ్ స్పేస్ ఫామ్. సో ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఫామ్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ స్మాల్ FARM. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసానికి సింటాక్స్ చెప్పాం, క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ సెమికోలన్. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి న్యూ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేస్తాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం అంతే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఇది, క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఫామ్. సో ఇప్పుడు ఈక్వల్స్ అనే మెథడ్ కి ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్. సో ఇక్కడ లాజిక్ ఏం రాస్తున్నారంటే ఇఫ్ ఫామ్ డాట్ లెంత్ ఇంటూ ఫామ్ డాట్ విత్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇంటూ విత్. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం లెంత్ ని విత్ ని కాల్ చేసుకుంటున్నాడు, లెంత్ ని విత్ ని యాక్సెస్ చేసుకుని ప్రింట్ చేస్తున్నాడు, లేదా ఆ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ మెయిన్ గా మనం మెథడ్స్ లో మెథడ్ పారామీటర్స్ గా వేరియబుల్స్ పాస్ చేయొచ్చు, వేరియబుల్స్ తో పాటు ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా పాస్ చేయొచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా పాస్ చేస్తామంటే సింటాక్స్ ఇది. సో మనం ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేసామంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని బేస్ చేసుకుని మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్. సో మనకు ప్రతి కాన్సెప్ట్ లో క్లాసెస్ లో యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ వచ్చినాయి, అలాగే ఆబ్జెక్ట్స్ లో యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ వచ్చినాయి, అలాగే మెథడ్స్ లో కూడా యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ జనరలీ 3 types of access controls or access methods: public, private, protected. If you don't declare anything, then it can be treated as default. So already public ante private ante protected ante ento cheppam. So next one, accessing the private data members. So a class consists of a data members. So data members are either variables or methods or any interfaces or any nested classes. So all these are named as members of a class or class members. So how do you access the class members? If you declare as private గా డిక్లేర్ చేస్తే ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ప్రైవేట్ అంటే వేరియబుల్స్ ని ప్రైవేట్ గా యాక్సెస్ చేసామనుకోండి, ప్రైవేట్ గా డిక్లేర్ చేసామనుకోండి, వాటిని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం? వేరే క్లాస్ లో ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం? ప్రైవేట్ అని ఇస్తే ఆ వేరియబుల్ అనేది ఆ క్లాస్ వరకే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, వేరే క్లాస్ లో మెయిన్ క్లాస్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి కుదరదు. సో అలాంటప్పుడు ఆ వేరియబుల్స్ ని, ఆ ప్రైవేట్ గా డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం? సో జావా సపోర్ట్స్ setter methods and getter methods, set method and get methods. So by using get method, we can access the private members of a class. So if you want to access private member, here
private member is length. Here width is declared as private. So this class members form are declared as private. Then he has declared the one method set values. He is assigning the values length and width to L and W. Next he is going to access this private members. So private members ni access చేసుకోవడానికి syntax ఏంటంటే ఇది get method ని యూజ్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఆల్రెడీ క్లాసెస్లో చెప్పినట్టున్నాం, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. గెట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకుని ప్రైవేట్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఏంటి, లెంత్ విత్, మనం డిక్లేర్ చేసింది లెంత్ విత్. నెక్స్ట్ వాటిని ఆ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఇలా యూజ్ చేస్తాం. సో ప్రైవేట్ మెంబర్ టైప్ ఏదైతే అది, డబుల్ అయితే డబుల్, ఇంట్ అయితే ఇంట్, బులియన్ అయితే బులియన్, ఏదైతే అది. నెక్స్ట్ మెథడ్ నేమ్, ఇది మెథడ్ గెట్ లెంత్, ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏదైతే అది గెట్ విత్, ఆ మెథడ్లో రిటర్న్ చేస్తాం. రిటర్న్ లెంత్, ఇక్కడ మనం ఏదైతే లెంత్ ఇచ్చామో ఆ లెంత్ని రిటర్న్ చేస్తాం. ఆ మెథడ్లో విత్ని రిటర్న్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఏరియా ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఏరియాని డిక్లేర్ చేసాం, దీని యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ మాడిఫైర్ ఏమీ యూజ్ చేయలేదు. సపోజ్ ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఏరియాని యూజ్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్న మెథడ్ని కూడా ప్రైవేట్గా యూజ్ చేశాను అనుకోండి, వేరియబుల్స్ని అయితే ఇలా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని. ఏరియాని అయితే ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం, సో ఆ క్లాస్ మెంబర్స్ వేరియబుల్స్ అయినా మెథడ్స్ అయినా ఏదైనా సరే వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే గెట్ మెథడే యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ ఇక్కడ ఏరియాకి అయితే గెట్ ఏరియా రిటర్న్ లెంత్ ఇంటూ విత్. ఆ ఏరియా అనే మెథడ్ని ప్రైవేట్గా డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ లెంత్ వాల్యూని విత్ వాల్యూని ప్రైవేట్గా డిక్లేర్ చేశారు. సో ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది సింటాక్స్ గెట్ మెథడ్కి. అది వేరియబుల్ అయినా మెథడ్ అయినా సేమ్ సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తాం. ప్రైవేట్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే గెట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ప్రైవేట్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే గెట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో ఇది ఎగ్జాంపుల్. అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే. సో ఇక్కడ మెథడ్ని ప్రైవేట్గా డిక్లేర్ చేస్తే ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వేరియబుల్స్ని ప్రైవేట్గా డిక్లేర్ చేస్తారు. ఇక్కడ మెథడ్ ఇదిగోండి ఏరియా. సో ఏరియా అనేది మెథడ్, దాని టైప్ డబుల్, దాని మాడిఫైర్ ప్రైవేట్. సో ఇక్కడ మెథడ్ని కూడా ప్రైవేట్గా డిక్లేర్ చేసాం. సో మెథడ్ని ప్రైవేట్గా డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఆ మెథడ్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం? సేమ్ గెట్ ఏరియా, గెట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. వేరియబుల్ అయితే గెట్ ఆ వేరియబుల్ నేమ్, మెథడ్ అయితే గెట్ ఆ మెథడ్ నేమ్. సో గెట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకుని పబ్లిక్ గెట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకుని ప్రైవేట్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం, either వేరియబుల్స్ ఆర్ మెథడ్స్. Next one, recursive methods. Recursion. So in the C program, you come across the recursion. So what do you mean by recursion? So Java supports recursive methods. What do you mean by recursion? The process of calling the function itself by number of times is called recursion. సో అక్కడ ఫంక్షన్స్ అన్నా, ఇక్కడ మెథడ్స్ అంటాం. సో ఒక ఫంక్షన్ని మళ్ళీ రిపిటేటివ్గా కాల్ చేయడాన్ని, అంటే ఒక మెథడ్ని రిపిటేటివ్గా కాల్ చేయడాన్ని రికర్షన్ అంటారు. సో ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్. ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే
n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. సో n minus 1 factorial అంటే, సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ సరిగ్గా అవ్వలేదు, ఒకసారి చూద్దాం. సపోజ్ n factorial అన్నాం. సో n factorial అంటే n into n minus 1 factorial. సో n minus 1 factorial అంటే n minus 1 into n minus 2 factorial. సో ఇలా ఈ లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది ఎప్పటిదాకా అంటే ఆ వాల్యూ 1 వచ్చేదాకా. సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ చూద్దాం. సపోజ్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అనుకోండి, 5 ఫ్యాక్టోరియల్. సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? 5 into 4 factorial. 5 into 4 factorial is equal to 5 into 4 factorial అంటే 4 into 4 minus 1 factorial అంటే 3 factorial is equal to 5 into 4 into 3 into 2 factorial is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 factorial is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 1 minus 1 factorial అంటే 0 factorial. సో 0 factorial అంటే 1. సో ఇది ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ప్రొసీజర్ ఇది. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఫ్యాక్టోరియల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నాం. సో దీన్ని ఫంక్షన్గా ట్రీట్ చేసాం అనుకోండి, ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 5 అన్నాం అనుకోండి. సో ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 5 is equal to 5 into fact of 4. fact of 4. సో ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ అనే ఫంక్షన్ అంటే మెథడ్, ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ అనే మెథడ్, ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ అనే మెథడ్. సో మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ ఇటరేషన్ లో 4 into 3 ఫ్యాక్టోరియల్, ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 3, మళ్ళీ ఫ్యాక్ట్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఇలా ఒకే మెథడ్ ని రిపిటేటివ్ గా కాల్ చేస్తే దాన్ని రికర్షన్ అంటారు. సో ఫ్యాక్టోరియల్ ని రికర్సివ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో ఆ జావాలో ఆ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి. సో క్లాస్ క్రియేట్ చేశారు. సో ఆ క్లాస్ లో ఒక మెథడ్ రాస్తున్నాడు. సో ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఒక ఫంక్షనాలిటీ మనం ఒక లాజిక్ రాయాలి. సో లాజిక్ రాయాలంటే ఒక ఫంక్షన్ కావాలి, ఒక మెథడ్ కావాలి. సో ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఆ మెథడ్ నేమ్ ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఆ మెథడ్ నేమ్ ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఆ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ ఇంట్. ఆ మెథడ్ పాస్ చేసే పారామీటర్ n, సింగిల్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసాం, ఇంట్ f. సో ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. n is equal to 0 అయితే, n is equal to 1 అయితే రిటర్న్ 1. అంటే 0 ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నా 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నా దాని వాల్యూ 1 అంటే టెర్మినేషన్ కండిషన్ ఇది. సో ఆ లూప్ అనేది ఎప్పటిదాకా రిపీట్ అవ్వాలంటే ఈ టెర్మినేషన్ కండిషన్ రీచ్ అయ్యేదాకా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. n వాల్యూ 0 అయితే, మనం n అంటే మనం ఇచ్చే నెంబర్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అనుకోండి, మనం ఇచ్చే నెంబర్ 5, n is equal to 5. సో n is equal to 0 అయినప్పుడు ఆర్ n is equal to 1 అయినప్పుడు రిటర్న్ 1. సో ఆ 2 కేసెస్ లో రిటర్న్ 1. ఎల్స్ మిగతా అన్ని కండిషన్ లో కూడా
ఫంక్షన్ ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఎన్ వాల్యూ 5 ఇచ్చాం అనుకోండి, 5 ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n మైనస్ 1, 5 మైనస్ 1 4, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 4. మనం క్రియేట్ చేస్తున్న మెథడ్ ఫ్యాక్టోరియల్. సేమ్ మెథడ్, అదే మెథడ్లో ఆ మెథడ్ని మళ్ళీ కాల్ చేసాం. ఒక మెథడ్లో అదే మెథడ్ని మళ్ళీ కాల్ చేసాం డిఫరెంట్ పారామీటర్స్తో, n మైనస్ 1. సో నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో n మైనస్ 2, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో n మైనస్ 3. సో ఇలా సేమ్ మెథడ్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రిపిటేటివ్గా అదే ఫంక్షన్లో అదే మెథడ్లో యూజ్ చేస్తే దాన్ని రికర్షన్ అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ రికర్షన్. సో ఇక్కడ మెయిన్ క్లాస్ రాశారు, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు, FOBJ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని ప్రింట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ i<6 అన్నాం. సో మనం ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ 6, అంటే మనకి 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ కావాలి. సో 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ కావాలంటే ఈ మెథడ్ అనేది 6 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి. సో ఈ మెథడ్ అనేది 6 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి. సో ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 6. సో ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 ఇంటూ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 6 మైనస్ 1, 5. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 5 మైనస్ 1, 4. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 3 మైనస్ 1. సో ఇలా అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని ఆ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇది, మనం కాల్ చేసిన మెథడ్ నేమ్ ఇది. ఈ మెథడ్ని ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. సో మనకి జావాలో ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఎనీ వేరియబుల్ ఆర్ ఎనీ మెథడ్, వీ నీడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. Through the object only we can access the methods as well as variables. So this is the program for factorial of 6. So next, Fibonacci series. So what is the logic for Fibonacci series? So this is the Fibonacci series. First term is 0, second term is 1, 0 plus 1, 1. Third term will come, T3 is equal to T2 plus T1. T4 is equal to T3 plus 3, 2. So అంటే మనకి థర్డ్ టర్మ్ కావాలంటే ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ని యాడ్ చేయాలి. 99th టర్మ్ కావాలంటే 98th టర్మ్ ప్లస్ 97th టర్మ్. సో దాని ప్రీవియస్గా ఉన్న 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది నెక్స్ట్ వాల్యూ అవుతుంది, ఆ సిరీస్లో నెక్స్ట్ వాల్యూ అవుతుంది. సో ఇలా ఒక సిరీస్ని జనరేట్ చేస్తే దాన్ని ఫిబొనాకీ సిరీస్ అంటాం. సో ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ విల్ బి ద థర్డ్ టర్మ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇనీషియల్ వాల్యూ 0, మనకి నెంబర్స్ అనేవి 0తో స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఫస్ట్ వాల్యూ 0, నెక్స్ట్ నెంబర్ 1. సో 0 plus 1, 1. థర్డ్ టర్మ్ 1 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టర్మ్ కావాలంటే 1 plus 1, 2. నెక్స్ట్ టర్మ్ కావాలంటే 2 plus 1, 3. నెక్స్ట్ టర్మ్ కావాలంటే 3 plus 2, 5. సో ఇది లాజిక్. Fibonacci of n equal to Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2. సో ప్రీవియస్ 2 టర్మ్స్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ప్రెజెంట్ టర్మ్ అవుతుంది. సో ఇది లాజిక్. ఇక్కడ సేమ్ రికర్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు, సేమ్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫిబొనాకీ అనేది మెథడ్ నేమ్ అనుకుంటే సేమ్ ఫిబొనాకీ మెథడ్ని n-1 క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి, n-2 క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో సేమ్ మెథడ్ని మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నాం. సో దాన్ని రికర్షన్ అంటారు. సో ఫ్యాక్టోరియల్లో కానీ ఫిబొనాకీ సిరీస్లో కానీ రికర్షన్ యూజ్ చేసి మనం ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ దానికి ప్రోగ్రామ్ చూడండి. సో సేమ్ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశారు. సో క్లాస్ నేమ్ ఫిబ్, మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఫిబొనాకీ అనేది. ఆ మెథడ్కి ఒక నెంబర్ని పాస్ చేస్తున్నారంటే సిరీస్లో ఎన్ని వాల్యూస్ వరకు కావాలని. సో n వాల్యూ 0 అయితే లేదా n వాల్యూ లెస్ దాన్ 2 ఉంటే రిటర్న్ n. n వాల్యూ 0 అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ కదా, n వాల్యూ 1, n లెస్ దాన్ 2 అంటే n వాల్యూ 1. n వాల్యూ 1 అయినప్పుడు
రిటర్న్ ఎన్. 0 అయితే 0 రిటర్న్ చేసిద్ది, 1 అయితే 1 రిటర్న్ చేసిద్ది. సో ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ కి సింటాక్స్ ఇది ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఎల్స్ మిగతా కండిషన్ లో ఫిబొనాకీ ఆఫ్ n-1 ప్లస్ ఫిబొనాకీ ఆఫ్ n-2. సో ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ ఫిబొనాకీ, సేమ్ ఆ మెథడ్ నేమ్ ని మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నాం. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కాలింగ్ ద మెథడ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం ఇలా కాల్ చేస్తే అదే మెథడ్ ని దాన్ని రికర్షన్ అంటాం. సో రికర్షన్ కి మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఫ్యాక్టోరియల్, నెక్స్ట్ వన్ ఫిబొనాకీ. సో ఈ 2 కూడా మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ మెయిన్ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేశాడు. ఆ మెయిన్ క్లాస్ లో మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుంది. సో వాటన్నిటిని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాడు. సో ఇక్కడ ఫిబొనాకీ సిరీస్ అంటే n వాల్యూ 10 ఇచ్చామంటే 10 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి. సో అందుకని చెప్పి ఒక లూప్ తీసుకున్నాడు. సో ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేసి ప్రింట్ చేస్తున్నాడు. సో ఆ మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఫిబొనాకీ ఆ మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. సో అందుకని చెప్పి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఫిబొనాకీ సిరీస్. అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఒక్కడ రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం. నెక్స్ట్ నెస్టింగ్ ఆఫ్ మెథడ్స్. సో మనకి నెస్టింగ్ ఆఫ్ క్లాసెస్ చూసాం, నెస్టెడ్ క్లాసెస్ చూసాం. సో ద క్లాస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అనదర్ క్లాస్. సో ఒక క్లాస్ లో వేరే సబ్ క్లాస్ ఉంటే దాన్ని నెస్టెడ్ క్లాస్ అన్నాం. సేమ్ అలాగే మనకి నెస్టెడ్ మెథడ్స్. సో ఒక మెథడ్ లో ఇంకో మెథడ్ ఉంటుంది. సో ఏ మెథడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అనదర్ మెథడ్. సో ఆ పాసిబిలిటీ కూడా జావా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఒక రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నాడు. ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి. సో ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ రెక్టాంగిల్. సో రెక్టాంగిల్ అంటే లెంత్ విడ్త్ ఉంటాయి, లెంత్ బ్రెడ్త్ ఉంటాయి, L/B. సో అందుకని చెప్పి ఇక్కడ పెరిమీటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోండి. సో ఇక్కడ పెరిమీటర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ పెరిమీటర్ అనేది మెథడ్ గా రాసుకోవాలి. మెథడ్ నేమ్ పెరిమీటర్. సో ఆ మెథడ్ కి ఇన్పుట్ గా లెంత్ ఇస్తున్నాం, బ్రెడ్త్ ఇస్తున్నాం. సో పెరిమీటర్ ఫార్ములా 2 × L+B. సో రెక్టాంగిల్ కాబట్టి 2 × L+B. సో అది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, పెరిమీటర్ ని రిటర్న్ చేసాం. సో ఇది ఒక మెథడ్, పెరిమీటర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఒక మెథడ్. సో నెక్స్ట్ ఇంకో మెథడ్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సపోజ్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోండి. సో ఏరియా అంటే L/B, పెరిమీటర్ అంటే 2 × L+B, రెక్టాంగిల్ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే L వాల్యూ, B వాల్యూ కావాలి. సో L వాల్యూ, B వాల్యూని పారామీటర్స్ లా పాస్ చేస్తున్నాను, L/L ని Bని. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ పెరిమీటర్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ ఇంకో వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ పెరిమీటర్ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూస్ ని ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం PM అనే వేరియబుల్లో. సో దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం, PM వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏరియాకి ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం, అవుట్పుట్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం, AR అనేది. సో AR = L/B. సో ఆ AR ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఏంటంటే 7th లైన్. ఇక్కడ పెరిమీటర్ అనేది మెథడ్, ఏరియా అనేది మెథడ్. సో ఏరియా అనే మెథడ్ లో పెరిమీటర్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేసాం. ఒక మెథడ్ లో ఇంకో మెథడ్ ఉంది. సో దీన్ని నెస్టింగ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అంటాం. ఒక మెథడ్ లో వేరే మెథడ్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. మనం ఒక మెథడ్ లో వేరే మెథడ్స్ ని కాల్ చేయొచ్చు, ఇన్వోక్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ పెరిమీటర్ ని కాల్ చేసాం, ఇక్కడ పెరిమీటర్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏరియాని రిటర్న్ చేస్తున్నాం, ఈ ఏరియా అనే మెథడ్ కి రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ పెరిమీటర్ మెథడ్ చూడండి. ఇక్కడ పెరిమీటర్ మెథడ్ లో ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏమీ లేదు, system.out.println ఏమీ లేదు. మనం ఎక్కడ పెరిమీటర్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయట్లేదు. సో దాన్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం, ఏరియాలో ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో అంటే వేరే మెథడ్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో వేరే మెథడ్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ మెథడ్ని కాల్ చేసుకోవాలి, పెరిమీటర్ మెథడ్ని కాల్ చేసుకోవాలి. వచ్చిన అవుట్పుట్ని ఏదైనా వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. స్టోర్ చేసుకున్నాం PM అనే వేరియబుల్లో, ప్రింట్ చేస్తున్నాం.
నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్ రాశాడు, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాడు, లెంత్ వాల్యూ బి వాల్యూ ఇవ్వడానికి స్కానర్ మెథడ్ స్కానర్ క్లాస్ యూజ్ చేశారు. సో కీబోర్డ్ ద్వారా మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే స్కాన్ఎఫ్, మనకి జావాలో స్కాన్ఎఫ్ ఉండదు, ప్రింట్ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్లు ఉంటాయి కదా, మనం కీబోర్డ్ ద్వారా యాంపర్సెంట్ అని ఇస్తే ఏ వాల్యూని కీబోర్డ్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు. సో ఆ పాసిబిలిటీని మనకి డిఫాల్ట్ గా system.out.println అనేది ఓన్లీ ప్రింట్ చేసింది. అలా కాకుండా మనకి కీబోర్డ్ ద్వారా వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే స్కానర్ క్లాస్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో యూటిల్ ప్యాకేజ్ లో స్కానర్ క్లాస్ ఉంటుంది. సో ఆ స్కానర్ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేసుకుని, ఆ వేరియబుల్ ద్వారా ఆ స్కానర్ క్లాస్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుని, ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఏ వాల్యూస్ కీబోర్డ్ ద్వారా ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో వాటిని ఇవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ లెంత్ వాల్యూని, బ్రెడ్త్ వాల్యూని కీబోర్డ్ ద్వారా ఇవ్వాలనుకోండి. సో ఇది సింటాక్స్. స్కానర్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నాం, ఆ క్లాస్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసాం ఎస్ అనేది. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం ఆ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని. సో ఇక్కడ క్లాస్ ఏంటి? స్కానర్. సో స్కానర్ క్లాస్ లో చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్న మెథడ్స్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇంట్. సో నెక్స్ట్ ఇంట్ అనేది మెథడ్ నేమ్. అది యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఇంట్ అని ఇచ్చాం, సపోజ్ ఇక్కడ వేరియబుల్ వాల్యూ డబుల్ ఉంది అనుకోండి, నెక్స్ట్ డబుల్. మనం ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ డబుల్ వాల్యూ అయితే నెక్స్ట్ డబుల్. మనం ఇచ్చేది క్యారెక్టర్ అనుకోండి, నెక్స్ట్ క్యార్ లేదా స్ట్రింగ్. సో రెక్టాంగిల్ అనే క్లాస్ కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నారు. సో దాంట్లో ఏరియాని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు, obj.area. సో ఆ ఏరియాని ప్రింట్ చేస్తున్నారు. సో ఇది నెస్టింగ్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అంటే. సో ఒక క్లాస్ లో నెస్టింగ్ ఆఫ్ మెథడ్స్, ఒక మెథడ్ లో వేరే మెథడ్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ ఓవర్ రైడింగ్. సో ఓవర్ లోడింగ్ గురించి చెప్పాం. సో ఓవర్ లోడింగ్ అంటే సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి, సిగ్నేచర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, సేమ్ మెథడ్ విత్ డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్. సో ఆ సిగ్నేచర్ ఏంటంటే ఇద్దరు పారామీటర్స్ కానీ, రిటర్న్ టైప్ కానీ, లేదా ఆ పారామీటర్ ఆర్డర్ కానీ చేంజ్ చేయొచ్చు. సో దాన్ని మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అంటారు, ఓవర్ లోడింగ్. సో ఇక్కడ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. సో ఓవర్ రైడింగ్ అనేది మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో ఇన్హెరిటెన్స్ వస్తుంది. సో అక్కడ డీటెయిల్ గా చెప్తాం ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి. సో ఓవర్ రైడింగ్ ఆఫ్ మెథడ్స్. సో ఓవర్ రైడింగ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉంటుంది. సో మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఒక సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని సబ్ క్లాస్ లో ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం, సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని సబ్ క్లాస్ లో ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం. సో అలా ఇన్హెరిట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న క్లాస్ నేమ్, సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్, సబ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ కి సేమ్ నేమ్ ఉంటుంది. సో సేమ్ నేమ్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ నేమ్ ఉంటుంది, సేమ్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకి కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది. సో అలా కాకుండా మనకి ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, సూపర్ క్లాస్ లో ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఫైనల్ స్పేస్ ఆ మెథడ్ నేమ్ విత్ ఇన్ ద బ్రేసెస్ పారామీటర్స్ ఏదైతే అవి రాస్తాం. సేమ్ అలాగే సబ్ క్లాస్ లో కూడా సేమ్ మెథడ్ రాస్తాం. సో అలా సూపర్ క్లాస్ లో సబ్ క్లాస్ లో సేమ్ మెథడ్ రాసినప్పుడు దాన్ని ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు, ఓవర్ రైడింగ్ అంటారు. సో మనకి అలాంటి టైంలో ఎర్రర్స్ ఏమి రాకుండా ఉండాలంటే మనకి ఫైనల్ కానీ స్టాటిక్ కానీ ఇలాంటి కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసుకుని దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తాం. సో దాని గురించి ఇన్హెరిటెన్స్ లో డీటెయిల్ గా వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ సార్ మైక్ మ్యూట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. సో ఇక్కడ 2 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఫైనల్, స్టాటిక్. సో మనకి స్టాటిక్ కీవర్డ్ గురించి ఆల్రెడీ చూసాం. సో ఏదైనా వేరియబుల్ ముందు కానీ, క్లాస్ ముందు కానీ, లేదా మెథడ్ ముందు కానీ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఆ మెథడ్ని కానీ, ఆ క్లాస్ని కానీ, లేదా ఆ వేరియబుల్ని కానీ ఆబ్జెక్ట్ లేకుండానే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఏదైనా
మెథడ్ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోకుండా యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే దాన్ని స్టాటిక్ కీవర్డ్ యూస్ చేసుకుని డిక్లేర్ చేస్తాం. మనకి ఇనీషియల్ క్లాసెస్లో చెప్పాం పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ దాంట్లో స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఉంది. సో ఆ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఏంటంటే ఆ మెథడ్ని స్టాటిక్ గా డిక్లేర్ చేస్తాం. అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోకపోయినా సరే ఆ మెథడ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ లేకపోయినా ఆ మెథడ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనం ఆ మెథడ్ నేమ్ ముందు కానీ, ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ముందు కానీ, లేదా ఆ క్లాస్ నేమ్ ముందు కానీ స్టాటిక్ గా డిక్లేర్ చేస్తాం. స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యాడ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ కీవర్డ్ ఫైనల్. సో ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ పర్పస్ ఏంటంటే, సో దీన్ని కూడా ఏదైనా వేరియబుల్ ముందు కానీ, లేదా ఏదైనా మెథడ్ ముందు కానీ, ఏదైనా క్లాస్ నేమ్ ముందు కానీ యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇలా ఫైనల్లో డిక్లేర్ చేస్తే మీనింగ్ ఏంటంటే అది కాన్స్టెంట్. దానికి సపోజ్ క్లాస్లో ఫైనల్గా డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి క్లాస్ని, సో దానికి సబ్ క్లాసెస్ ఏమి డిరైవ్ చేయలేం, సబ్ క్లాసెస్ ఏమి క్రియేట్ చేయలేం. అంటే ఆ క్లాస్ అనేది ఫైనల్ అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ లా ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఫైనల్ అంటే దాని x=10 అన్న ఫైనల్ x=10 అనే వేరియబుల్ అసైన్ చేశాను అనుకోండి, సో ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా ఎక్స్ వాల్యూ అనేది 10 ఉంటుంది. దాన్ని మాడిఫై చేయలేం, దాన్ని ఎడిట్ చేయలేం. సపోజ్ అది క్లాస్ తీసుకున్నాను, ఫైనల్ క్లాస్ స్టూడెంట్ అన్నాం అనుకోండి, సో అలాంటప్పుడు ఏంటి, ఆ స్టూడెంట్ అనే క్లాస్కి సబ్ క్లాసెస్ ఏమి క్రియేట్ చేయలేం. సో స్టూడెంట్ అనేది ఒక క్లాస్, దట్ ఈస్ ఫైనల్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఫైనల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫైనల్ ఇంట్ మినిమం మార్క్స్ =35. ఒక వేరియబుల్ని ఫైనల్గా డిక్లేర్ చేశాడు, ఒక మెథడ్ రాశాడు, రన్ మెథడ్ రాశారు. సో ఈ మెథడ్లో కూడా సేమ్ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేశాడు. మిన్మార్క్స్ =40, ఇక్కడేమో 35 అని ఇచ్చాడు, సో ఇక్కడేమో 40 అని ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడేమో 35 అని ఇచ్చారు, ఇక్కడేమో 40 అని ఇచ్చారు. సో ఇలాంటి టైంలో ఏంటంటే మనకి రన్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది, కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్లో మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం, ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకుని రన్ మెథడ్ని కాల్ చేసుకున్నాం. సో రన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో రన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ద వేరియబుల్ వాల్యూ 40 ఉంది. ఇక్కడ ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ 40 ఉంది, కానీ మనం ఫైనల్గా డిక్లేర్ చేసేసాం ఆ వేరియబుల్ పాస్ మార్క్స్ 35 అని. పాస్ మార్క్స్ 35 అనేది ఫైనల్గా డిక్లేర్ చేసాం, ఫైనల్ అనే కీవర్డ్తో డిక్లేర్ చేసాం. అయినా సరే మెథడ్లో మళ్ళీ 40 అని డిక్లేర్ చేసాం. 35 అనేది ఫైనల్, మెథడ్లో మళ్ళీ 40 అని డిక్లేర్ చేసాం. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకి కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో అందుకని చెప్పి మనం ఏదైనా మెథడ్లో సేమ్ వేరియబుల్స్ని కాల్ చేసుకున్నా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి అది ఫైనల్గా డిక్లేర్ చేసామా లేదా. సో ఫైనల్గా డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ని మళ్ళీ డిక్లేర్ చేస్తే ఇలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో ఈ వేరియబుల్లో మిన్మార్క్స్ =35 అంటే 35, నెక్స్ట్ 40 డిక్లేర్ చేసినా అది తీసుకోదు. సో ఇది ఫైనల్ కీవర్డ్ గురించి. సో అలాగే స్టాటిక్ గురించి మీకు తెలిసిందే. సో స్టాటిక్ మెథడ్స్, సో మెథడ్ ముందు స్టాటిక్ డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి, ఆ మెథడ్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే మనకు ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు, ఆబ్జెక్ట్ లేకుండానే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాంటి వాటిని స్టాటిక్ మెథడ్స్ అంటాం. సో నెక్స్ట్, సో దానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనకి పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్. స్టాటిక్ ఇక్కడ మెయిన్ అనేది మెథడ్ నేమ్, స్టాటిక్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్న కీవర్డ్. సో ఇది ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ లేకపోయినా కంపైలర్ అనేది జేవిఎం అనేది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోయినా ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. సో ఇవి స్టాటిక్ మెథడ్స్. సో ఇది సెకండ్ యూనిట్, అర్థమైందా? క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్, మెథడ్స్. సో ఇది సెకండ్ యూనిట్. సో నెక్స్ట్ యూనిట్లో ఇన్హెరిటెన్స్, ఎరేస్, ఇంటర్ఫేసెస్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ మిడ్కి ఎరేస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ దాకా ఉంటుంది, ఎరేస్ ఇన్హెరిటెన్స్ దాకా ఉంటుంది. సో ఇంటర్ఫేసెస్ అనేది సెకండ్ మిడ్ నుంచి ఉంటుంది. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఆల్రెడీ ఈ స్లైడ్స్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్ పీడిఎఫ్ కానీ ఎడ్మిడో గ్రూప్లో పెట్టాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో మెటీరియల్ అది సరిపోతుంది, పీడిఎఫ్స్ ఉన్నాయి, అలాగే పీపీటీస్ ఉన్నాయి. సో అసైన్మెంట్స్ త్వరగా సబ్మిట్ చేయండి, ఇప్పటికే లేట్ అయింది.
మీరు అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ యాడ్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి. నాకు పీడిఎఫ్ ఫైల్ రావట్లేదు, అందుకని చెప్పి రీసబ్మిట్ అని చేయమంటున్నాను. సో అదొకసారి చెక్ చేసుకుని సబ్మిట్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో 3rd యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎరేస్ గురించి చెప్తాను. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎరేస్ చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.